And now we have taken questions from the fans. We have some chits, so we can pick up the chits and the fans can ask questions to you all. I'll just take it. Yeah. Their names. Yeah, yeah. So I'll just pass on. You all can. So they can just stand. Names are there. Ashok Karoli. Yeah. Hello, everyone. Thank you for choosing Mumbai for this event. And I just have question for Sai Palimi ma'am. Uh, No, we'll do that. Actually, I took this and gave it to her. I'm very nervous actually. She's the biggest, biggest fan of. I'm biggest fan of her. How Choosing sweet. the Telugu movies for doing such a great roles in that. So I have a question. You choose the roles like Bhanumati, Moni, and all that. That was a scripted one. So this movie Amaran, which is a real story based on a real story. So was it very difficult that movies, or this one was it difficult for you? This role was difficult for you. Emotionally, this was harder because this wasn't a fiction or an imagined character or something that you write. This is a real life, and we are representing a larger audience, and or the army wives and women who are there waiting for their husbands to either pick a phone or not knowing what is happening. So I think emotionally I was a little more, I can't call it traumatized, but it was like a cathartic situation for me at times. So this one was a little heavier than the other films, Bhanumati. But now that you said it, I've always, I didn't know that the dubbed films will be watched so much over here. But when I came to shoot, and There are a sometimes lot when you more have fans over interactions, here. I You don't know it was so it was so overwhelming. They would actually say Bhanumati. Not a lot of people knew that the name, so it was very overwhelming. Thank you so much. Thank you. And Ashok. one more question. The movies you do, don't actually we want Hindi movies, coming Hindi movies. You should do Hindi movies more often because we love the way you do your work. How sweet. We Thank have you. many fans over here waiting for your movies, and Thank you. Miki chala chala shubhangshilu for Tandil movie. How sweet. Thank you so much, Ashok. How sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you. Anjulika. Yeah, behind. Okay, thank you. Can you give me little space also? No, I'm not going. I'm not going again. Hi, I'm Anjulika, and you won't believe I have watched this film 3 times already. Thank you so much. Yes, Thank the you. first time so there are 3 reasons for that. The first reason I watched this film for my very dear friend who played Altaf Raja, Altaf Baba, Shrish Joshi from Bombay. Shrish Yeah. Joshi. And I was so overwhelmed by the film, like that. I missed so many things in the film. So I went again to watch it just to soak in, like what the film is about, what are the emotions, and the way you have presented it. And third time, I have come here just for one thing, for that dialogue of yours, the best dialogue of the. This is the face. And I want to come there with you. And it's such a proud moment that I'm standing next to a man who has done this iconic dialogue. Sir, along with you. Yeah. This is the face of the Indian Army. Thank you so much. Thank you sir. so much, man. Thank you. Thank you. I'm so happy. Thank you. Really proud, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Come on. Anish A. வணக்கம் சாய் பல்லவி அக்கா சிவண்ணா ராகுல் சார் அண்ட் சார் உங்களுக்கும் நெஞ்சில கல்ல வச்சுட்டு அக்கான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா பரவாயில்ல ஸோ யாரோ சொன்னாங்க ரெஸ்பெக்ட் அதனால ஓகே ஸோ இந்த
நான் ரொம்ப ஷோஸ் நான் இப்படி பர்த்டே பார்ட்டிஸ் வெட்டிங் இவெண்ட்ஸ்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுவேன். அதுக்கு முழு காரணமே சொன்னால் சிவானா தான். ஐ saw you as a host. நான் சின்ன பிள்ளைய பார்க்கும்போது யூ ஆர் an இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ. வரும்போது நான் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து அவங்க முன்னாடி ரொம்ப விஷயத்தை கேட்கணும்னு. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் I'll be able to convey that or not. பட் ஒரு 2-3 கொஸ்டின் இருக்கு ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் சாயகா. சிவானா, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்க படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்குது, டேமேஜான பீஸ் நானு ஜோக்கர் இப்போ ஹீரோவான காஞ்ச மண்ணு ஈரான சாஞ்ச தூணு நேரான. இந்த லைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சேண்ணா. எனக்கு ஜோக்கர் இப்போ ஹீரோவான. என் வாழ்க்கையில சில டைம் அப்படி ஆகும், சில டைம் ஆகாது. உங்க வாழ்க்கையில அந்த ஜோக்கர் இப்போ ஹீரோவான மூமெண்ட் என்னதுன்னு எனக்கு சொன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் தனுஷ் சாருக்கு தேங்க்ஸ். அவர் எழுதின லைன் தான் அது டக்குன்னு கடன்னு எழுதி கொடுத்தாரு. அது ஜோக்கர் இப்போ ஹீரோவானன்ற மொமெண்ட் வந்து எவ்ரி டைம் எனக்கு வந்து நீங்கள் சத்தம் போட்டு கூப்பிடும்போதோ, கை தட்டும் போதோ, படங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கும்போதோ, இல்லை இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளில் நேராக சந்திக்கும் பொழுதோ எனக்கு எவ்ரி டைம் வந்து அப்படி தான் இருக்கும். ஹீரோ ஆகிட்டோம் அந்த மாதிரி தோணும். சூப்பர் சூப்பர். மூவிங் ஹெட், ஒரு இன்னொரு கொஸ்டின் இருந்துச்சு. கொட்டுக்காளி படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் லாட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ், அஸ்பைரிங் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ், சார் எப்பவும் சொன்னீங்க மும்பையில் ஸ்ட்ரகலர்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. பட் யூ டோன்ட் கால் சம்மன் ஆஸ் அன் அஸ்பைரிங் ஃபில்ம் மேக்கர். வி ஆர் ஆல்சோ இன்டு ஆக்டிங், ஐம் ஆல்சோ இன்டு ஆக்டிங். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஓவர் ஹியர். சிவானா, நீங்கள் கொட்டுக்காளி மாதிரி ஒரு படத்தை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இட்ஸ் ஹஸ் கான் டு அ பிகர் லெவல் ரைட் நவ். Like right now we also create a lot of films, but we don't know the right way. Okay, so if we have a film which is good enough, how can we approach you, and is there any way that we can do that? வெரி டஃப் கொஸ்டின். இந்த 1 hourல you can approach me. Maybe I'll give you a contact later. Super. But to make films like Kottukali or to present Kottukali, you don't have to approach me. If you are very genuine about the product, everyone will come to you. Same happened for P.S. Vinod Raj when he did Pebbles, which was officially nominated for Oscars from India. He did that film, the budget of 50 lakhs or 60 lakhs, I think. So everyone approached him. So he got Rotterdam's Tiger Award, I think. Yeah, Tiger Award, Rotterdam only, if I'm correct. So he bagged the award, that award was backed by Christopher Nolan for his first film. So a guy from Madurai, he made it possible. No one presented that film, no heroes or no stars or big production house. He had the conviction. His friends, they produced that film and he achieved that. So if you have that idea, like something international, everyone will come to you. You don't have to ask anyone. Okay. Best wishes to everyone. So sorry. For again, last question for Sayaka, for you. We have watched your film Gargi. நீங்க மலரா உங்களை நாங்க பார்த்திருக்கோம். மலர்ல நீங்க ஒரு 10-15 minutes நீங்க வந்து you like or half an hour you have created an impact. Gargi, you were there throughout the film. The question over here is, do you choose script which are impactful as a role, or like even if it's like 10-15 minutes, I'm okay to be a part of it? It's just that I want to create an impact. What is your approach while choosing scripts? First, I'd like to do films which I'd like to watch on screen. You grow up watching few films and then you're attracted to it. You watch the women around you are strong and then you're attracted to women that way, and characters which are written really for women, not the one that you pretend to write for women. So that's how I pick roles and scripts. All right. Thank you so much. Thank you so much, Pinkvilla, for this. Thank you. Ayan Dikshit. Thank you. Hi everyone, my name is Ayan, as you said. Special congratulations to the whole team. The film is doing great business and the film is amazing. Thank you. Thank so you. much. Thank you. Special congratulations to Sai ma'am. Thank you. Ma'am, as you're going to debut in Bollywood soon. It's My scaring me question now. is related to that only. Okay. How was your experience in working
in the movie Ramayana with Ranbir Kapoor sir? I think it's too soon for me to talk about it again. Do you have any other question about, I can tell you the difference between how, what it feels to be part of a Hindi and a Tamil or South Indian film. Sure, ma'am. I think that there's a lot of work that goes into the pre-production and how meticulous it is when you shoot. But down south, it's a little more, you can improvise. There's a lot of room for improvisation. Here, sometimes I feel that everything is perfect. I'm scared that if I want to improvise, there are a lot of things that needs to change. So in that way, I find that a little bit different. But other than that, it's pretty much the same. And there's I think that the assistant directors and the team over here are, I don't know if I should say it, they are, for instance, we had assistant directors and we still have a lot of assistant directors who, they don't get paid as much as they do over here. And that is why you see that over here when you're an assistant director, they hang on and they're there and they'll come even for the next film because you know that it's all safe and fine. But down south, I don't know if they're given or they're paid as much as they deserve to be paid. So sometimes it's a little heartbreaking where you know that they're talented, they work really, really hard, but they don't get the deserving pay. So that's another difference that I've seen. Ma'am, I am very big fan of you and your smile. Thank you. Thank you, Ayan. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Vijay Stephen. Hey! So now we're actually going to be questioned by someone who's been very, very interactive from the time Beginning. go. Yeah. அண்ட் ஏதாவது கொஸ்டின் மிச்சம் இருக்காப்பா? Yeah. ஐயோ கையில் புக்கோடே வந்துட்டுப்பா. ஓகே ஓகே நவ் யூ கேன் ஆஸ்க். உங்கள் பேர் விஜய்? Vijay Stephen. விஜய் ஸ்டீஃபன், எஸ். சும்மா யாராவது சைடில் பிடிக்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிடிக்க கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா. நடுக்குது, பயமா இருக்கு. சார் ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்குமார் சார்கிட்ட மைக்கு நல்லா பிடிச்சி பேசுங்க. ஏன்னா நீங்கள் எப்போ எப்போ வேணாலும் பேசுனது எதுவுமே வருமான்னு தெரியல. ஏன்னா மைக்ல இல்ல. இப்போ மைக் வச்சு நீங்க பேசுறது வேணா யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு. நோ மைக்கை நீங்களே பிடிச்சி பேசுங்க. நாளைக்கு ரோலிங் ஆக்ஷன் கட் எல்லாம் சொல்லணும்ல, ஸோ அதனால மைக்கை பிடிங்க. ஹோல்ட் இட். அப்படி பிடிங்க. சார் ஃபஸ்ட்டு ராஜ்குமார் சாருக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கும். அதுக்கு நான் ரொம்ப இல்லை நாங்கள் எல்லாருமே. ரெண்டாவது என்னென்னா முகுந்தன் சார் வந்து அந்த இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தீங்க. அதில் நான் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த படம் வந்தது ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்தேன். நான் ஆனுவல் சார் ப்ரொடியூசர் ஆனுவல் சார் கூட தான் படம் பார்த்தேன் கோரேகாவில். சார் பார்த்துட்டு படம் வெளியே வந்தோடனே ஒரு மாதிரி இதாகி ஃபோன் பண்ணிட்டு இருந்தார், என்கிட்ட பேசினார். அப்போ கேட்டார் வெளியே வந்துட்டு படம் என்ன பண்ணிச்சு இன்ட்ரோவில். நான் சொன்னேன் உங்களை பற்றி தான் சொன்னேன். சார் அவர் ரங்கூன் பண்ணார், ஆனால் ரங்கூனுக்கு அப்புறம் இப்படி பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கல. அந்த 5 வருஷம் அவர் இதுக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப வெடிச்சிருச்சு எங்களுக்கெல்லாம். இன்ட்ரோல் பேக் அப்புறமே எனக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படியே வேறு நான் மிலிட்ரிக்கு போயிடலாமா அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் ரெண்டாவது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க. முகுந்தன் சார் வந்து அவங்களோட கேஸ்ட்டை பற்றியோ எதை பற்றியும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு. அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம எல்லோரும் மனுஷங்க, மனுஷனாக மதிப்போம். அது மட்டும் தான் எனக்கு அது நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் சார். அப்படியே உங்கள் 2 பேர்த்தையும் கேட்குறேன் சார். இல்லை அது வந்து நானுமே அதை பிலீவ் பண்ணேன். அடையாளங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் நம்ம வரணும்னு நினைக்கிறோம். நான் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை பற்றி மறைக்கணும், இல்லை இதை வந்து பர்டிகுலராக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து மறைக்கணுங்கிற நோக்கத்தில் அது பண்ணலை. பர்டிகுலராக ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை மறைக்கணுங்கிறதுக்காக அது பண்ணலை. அதை தாண்டி பெரிய அடையாளங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன அடையாளப்படுத்திக்கிறேன், நீங்கள் என்ன அடையாளப்படுத்திங்க, இதை தாண்டி நம்ம சமூகமாக எப்போவோ வளர்ந்துட்டு வரோன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அதை நான் சொல்லியிருந்தேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆர்மியில் எல்லாமே பொதுன்னு இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஆர்மிலேயே கூட சர்வ தர்மஸ்தலா அப்படிங்கிறது தான் அங்கேயே வந்து கடைப்பிடிக்கிறாங்க. இப்போ எல்லா மதத்தினரும் அங்கேருந்து வழிபடுறதுக்கு ஒரு பெட்டாலியனோட ஒரு சென்டர்லேயும் ஒரு சின்ன கம்பெனி இருந்தால் கூட அங்கே அந்த மாதிரி எல்லா தெய்வ வழிபாடும் அங்கே இருக்குது. எல்லோரும் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க போதிக்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு செக்யூலர் ஸ்டேட்டாக இருக்கோம், எல்லோரும் ஈக்குவல், எல்லாமே ஒன்றுங்கிறத தான் சொல்லிட்டு வரோம். அதனால் அதை தாண்டி இதில் ஒரு நேஷ்னல் இன்டெகிரிட்டி வந்து பிரதானமாக இருக்குது படத்தில்.
ஸோ இந்த கதையில் அப்படி ஒரு இது தேவைப்படலைன்னு தோணுச்சு, அதுதான். அண்ட் அதை நான் பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக. அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ஏதோ அதை திட்டமிட்டு செஞ்சுட்டாங்க அப்படி இப்படி சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படி இல்லை, நம்ம அதை தாண்டி பார்த்தோங்கிறது தான் அது. பார்க்குற எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருந்தது சார். நீங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் உங்கள் வெயிட்டிங் ஆக்சுவலாக நான் வந்து அதை ஒரு பெரிய முற்போக்கான சிந்தனையாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். நான் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா, ஒரு ஹிந்து பையன், ஒரு கிறிஸ்டியன் பொண்ணு, இவங்க 2 பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கேரளா ஸ்டேட்டு, ஒரு தமிழ்நாடு ஸ்டேட், சென்னை, ட்ரிவாண்ட்ரம், இவ்வளோ இதில் பிரிட்ஜ் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் அழகுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதில் அவரோட பெட்டாலியன்லேயே 2 பேர் இருப்பாங்க, வாஹித் அண்ட் சைஃப்னு சொல்லி. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்கள்லாம் பேசுகிறதா நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அதுக்குள்ளே இப்படி ஒரு பிரிவு, ஒரு உட்பிரிவுன்றது வரும்ன்றது எதிர்பார்க்கல. இல்லை சார், 2வது அவங்க பேசுனால இன்னும் ப்ரொமோஷன் அதிகமாகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் சார். அது இன்னும் படத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஹைப் ஆயிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நம்ம அது ப்ரொமோஷன் பார்க்குறதோட நம்ம சொசைட்டி ஐ திங்க் வி ஷுட் பி ப்ரோக்ரெசிவ். அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். இது அப்படி ப்ரொமோஷன், அது நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கொடுக்குற இந்த அன்பு இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரொமோஷன். கண்டிப்பாக. அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் நமக்கு நம்ம ப்ரோக்ரெசிவாக ஆஸ் எ சொசைட்டி வி ஷுட் க்ரோ, நாட் ரிக்ரெசிவ். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Okay. மேம், ஹலோ, செக். உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி. நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற எல்லா கதையுமே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இருந்தாவே கண்டிப்பாக படத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்டுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அது ஏன்னு தெரியல. அது நீங்கள் எப்படி மேம் ரொம்ப மெச்சூராகவும் எப்படி கதை ரொம்ப செலக்ட் பண்ணி நடிக்கிறீங்க? சார் சொன்ன மாதிரி தான், நீங்கள் இருந்தாவே படம் ஹிட்டு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. அதான் எப்படி அந்த கதையை சூஸ் பண்ணுறீங்க மேம்? இந்த கதை நான் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு. நான் இவ்வளோலாம் தாட் நிஜமாவே போடுறதே இல்லை. ஒரு கதை வந்து நம்ம படிக்கும்போது நம்மளும் ஆடியன்ஸ் மாதிரி தானே அது படிப்போம். அப்போ நமக்கு வந்து அது இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னா, நம்மளை வந்து அது உருக்கிச்சுன்னா, அப்போ நான் அதை வந்து நம்பி பண்ணணும்னு நினைப்பேன். அப்போ வேண்டிப்பேன், இது வந்து ஆடியன்ஸும் இதே மாதிரி நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி அவங்களும் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு அந்த கான்ஃபிடென்ஸில் 100% கொடுத்துருவோம்ல, அவ்வளோதான். அதுதான் நான் பண்ணுறேன், வேறு எக்ஸ்ட்ரா தாட் எதுவுமே இல்லை. தேங்க்யூ மேம். சார், கடைசியாக சிவா சார்ட்ட நான் பிரின்ஸில் பார்த்தேன் உங்களை சென்னையில், டிஆர் கார்டனில். ஆமாம், உங்களை ஃபோட்டோ உங்கள் கூட எடுத்திருக்கேன். நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒன் டே. அதில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இல்லை. நம்ம என் ரூம்மேட் சொன்னார்னு சொல்லிட்டு உங்கள் படம் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒர்க் பண்ணேன். உங்கள் கூட ஃபோட்டோவும் எடுத்தேன். இப்போ எனக்கு சைன் வேணும் உங்ககிட்ட. 2வது என்னென்னா, நீங்கள் எனக்கு காக்கா பார்த்ததுக்கப்புறம் சூர்யா சார் எப்படி ஜிம்முக்கெலாம் நிறைய பேருக்கு ஜிம் போகணும் அப்படின்னு ஆச்சோ, அதே மாதிரி இப்போ நான் ஜிம் போகிறேன். அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம். நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்பெல்லாம் உங்களை நினச்சிக்கிறேன். உங்கள் ஷோல்ட்ரு எப்படி மேலே வந்ததோ அந்த மாதிரி என் ஷோல்டரும் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி பிக் ஸ்டார் ஆனீங்க, எப்படி ஆனீங்களோ அது மாதிரி எங்களை மாதிரி இருக்கிற எல்லா யங்ஸ்டரும் உங்களை பார்த்து பெருசாக ஆகணும் அந்த இதில் இருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் கண்டினியூவாக பண்ணுங்கள். இது என்னோடய ரிக்வெஸ்ட்டு. ஏன்னா உங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பாடி பண்ணுறது ரொம்ப வலி. அந்த வலியை நீங்கள் தாங்கிட்டு பண்ணீங்க. அதே மாதிரி இந்த முகுந்தன் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் எப்படி சார் மென்டலாக நீங்கள் அதுக்காக இது பண்ணிக்கிட்டீங்க, ஹேண்டில் பண்ணீங்க? அது அவருடைய ரைட்டிங். ஸோ ராஜ்குமார்ஸ் ரைட்டிங்லேயே வந்து அது இருந்தது. அண்ட் அதில் ஒரு டைலாக் இருக்கும், சாய் பல்லவி வந்து பீச்சில் சொல்லுவாங்க, 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இத்தனை கிளாரிட்டியோ அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஆர்மிக்கு போகணுன்னு 5th ஸ்டாண்டர்டில் டிசைட் பண்ணவர் அந்த எக்ஸாமுக்கு தான் படிக்கிறாரு, அதுவாக தான் ஆகிறாருன்றது இருக்கு இல்லையா. சம்டைம்ஸ் எனக்கு சீனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்பொழுது 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இத்தனை கிளாரிட்டியோ அந்த டைலாகை தான் நான் மைண்டில் வச்சுப்பேன் நான். அப்போ இவ்வளோ கிளாரிட்டி சின்ன வயசுலேயே இருக்கிறவர் ஆஃப்டர் பிகமிங் அ கேப்டன் ஆர் மேஜர் அப்போ எப்படி இருந்திருப்பாங்க, அப்போ எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவாங்க, அப்படி இருக்கணுன்றது தான் பேசிக் ஐடியா. ஸோ பாடி லாங்குவேஜ் அப்ரோச்சுக்கெலாம் என் அப்பாவை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு சீனை எப்படி பேசிக் அப்ரோச் பண்ணுன்றதுக்கு அவருடைய டயலாக்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ அதை வச்சு தான் ஐ அப்ரோச் திஸ். இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ட்ரூ ஸ்டோரி பண்ணுவீங்களா? ட்ரூ ஸ்டோரியா? டெஃபினட்டாக ட்ரூ ஸ்டோரி பண்ணும்போது அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா, நாங்கள் முகுந்தன் சாரை அவரை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் இருந்தால் நீங்கள் தான் ரியல் முகுந்தன் மாதிரி எங்களுக்கு அந்த படத்தில் ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சுது. அது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு சாய் பல்லவி மேடம்க்கு ஒரு கால் வரும், அவங்க எடுக்க மாட்டாங்க. அப்போது பிரதர் வந்து சொல்லுவார், அந்த சைலண்ட் போர்ஷன் வந்து மியூசிக் இருக்காது, வித்தவுட் அவங்க க்ரைங் மட்டும் தான் இருக்கும். எங்களெல்லாம் அப்படியே சைலண்ட்டாக தேட்டரே அப்படியே ஃபுல் சைலண்ட்டாக ஹோல்ட் பண்ணிச்சு. ஜிவி பிரகாஷ் சார் வந்து எப்படி அந்த இடத்துல மியூசிக் போடாமல், சார் உங்களுக்கு தான் அது அவருக்கு சாருக்கு தான் மியூசிக் போடாமல் எப்படி வெறும் அழுகணும், அந்த க்ரைங் மட்டும் இருக்கணும், எப்படி சார் நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்க அந்த இடத்துல மியூசிக் வேண்டாம்? இல்லை, மியூசிக் அங்கே இருந்துச்சு, மியூசிக் இருந்துச்சு.
ஒரு ரொம்ப நேரம் போதா இல்லை மியூசிக் இருந்துச்சு. அது ஃபைனலாக நம்ம காப்பி எடுக்கிற அன்னைக்கு ஃபைனல் மிக்ஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது படத்தில். எல்லா ஃபிலிம்ஸ்லையும் இருக்கும். ஸோ ஃபைனல் மிக்ஸ் இங்கே 5.1 7.1லாம் வச்சு வருதில்ல, அதுக்கு எந்த இடம் எந்த ஆடியோ கேட்கலாம் அப்படிங்கிற சில டெசிஷன்ஸ் அந்த ஃபைனல் மிக்ஸ் அப்போ எடுப்போம். அப்போ வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்போவுமே எனக்கு சைலன்ஸில் இருக்கணும்னு தோணிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அது மியூசிக் லேயர் அந்த இடத்துல மியூட் பண்ணிவிட்டு வெறும் அவங்களோட குரல் மட்டும் அந்த இடத்துல இருக்கும். அந்த மாதிரி 2-3 பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் நான் சிவகார்த்திகேயன் பற்றி சொல்லணுன்னா, அவர் வந்து அந்த ஆம்புஷ் முடிச்ச அப்புறம் அந்த கேஸ்பர் வண்டிக்கிட்ட போய் அப்படி நின்று ஐம் ஃபைனலாக சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு ஓலம் ஒன்று இருக்கும். அது வந்து ரிலீஃபு, ஒரு என்ன இது ஏன் இதுக்குள்ளே இருக்கும்னு பல அர்த்தம் அதில் இருக்குது. அது வந்து அந்த நேச்சரில் போய் எதிரொலிக்கும். காஷ்மீர் மலை முகடுகளில் எதிரொலிக்கிற மாதிரி அடுத்த ஷாட் வரும், ஒரு டைம் லேப்ஸு. அது ஐ திங்க் தட் இஸ் ஐ வுட் சே அந்த ஷாட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த போர்ஷன் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அவரோட ஒரு நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது. அது ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோடது. அதே மாதிரி இவங்களோடது வந்து பல இடங்கள் இருக்குது. அதில் அந்த அழற இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எனக்கு ஷூட் பண்ணும் போதே தெரியும். ஆம்புஷ் அதுக்குள்ளே வர இன்டர்கட்ஸ் எல்லாமே வந்து 2 டேக் தான். அதில் ஃபஸ்ட் டேக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலில். சேம் வே அந்த அழற ஃபைனல் வீப் அது வந்து 3 வாட்டி எடுத்தோம். எதுவுமே அவங்க மிஸ்டேக்னால இல்லை, பட் வி எண்டட் அப் யூஸிங் த ஃபஸ்ட் டேக். சேம் வே ராகுல் போஸ் சார் பற்றி ஒன்று சொல்லணும். அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேட்டில் ஹார்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் அவரோட கேரக்டருக்கு நான் தனியாக எழுதியிருந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். கர்னல் டபாஸ் அது வந்து ஒரு 14 வருஷம் காஷ்மீரில் சர்வ் பண்ணவர். அவர் ராஷ்ட்ரிய ரைஃபிள்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தவர். ஸோ அப்போ அவர் லைஃப்பில் நிறையா டெத்தை கடந்து வந்திருப்பார். இருந்தாலும் இந்த பையன் அந்த மேடின்னு அவர் செல்லமாக கூப்பிடுற அந்த கமாண்டர் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. ஸோ அந்த ஒரு கண்டினியூஸாக அவரும் அழறதுக்கு போயிடுவார். இப்படி அழ போனவர் டக்குன்னு அப்படி முகத்தை மாற்றி அந்த வாக்கி எடுத்து இன்ஃபார்மஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவார். ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஓவர் அது வந்து எனக்கு ஒரு 9 ரியாக்ஷன் பண்ணி காமிச்சார். நான் இப்படி பண்ணட்டுமான்னு எனக்கு ஒரு 9 விதமாக பண்ணி காமிச்சார். நான் வந்து 3rd ஒன் சூஸ் பண்ணேன், இது பண்ணுங்க சார் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அந்த 3rd ஒன்னை கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு அவர் அதை மட்டும் ஒரு 3-4 டேக் போச்சு. அது வந்து இருட்டில் ஷூட் பண்ணுறது, லைட் எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதே நேரம் லைட் போட்டு அதை நாடகமாக்கிட முடியாது, திடீர்னு லைட்டும். ஸோ அதெல்லாம் இருந்ததுனால ஒரு 4 டேக் போச்சு. ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதையே கொடுத்தாரு. அண்டு எனக்கு வந்து முக்கால்வாசி நேரம் அந்த ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நடுவில் நல்ல டேக்ஸுக்கு நடுவில் இன்டர்கட் பண்ணவே பிடிக்காது. அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அவங்களோட நரேட்டிவ்க்காக சம்டைம்ஸ் பண்ண வேண்டி வரும். அந்த அளவுக்கு எல்லா ஆக்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸஸும் இதில் ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சது ஒரு பெரிய வெற்றிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். தேங்க்யூ சார். அந்த ராகுல் போஸ் சாரோட அந்த ரியாக்ஷன், சாரி இது செலோனல் ஃபினிஷ், ராகுல் போஸோட அந்த சாரோட அந்த ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல, வண்டியெல்லாம் நின்றுடும். அந்த வண்டி நின்னதை வச்சே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் இதான் உள்ளே நடந்திருக்குன்னு சொல்லி அவர் பயங்கரமாக எமோஷன் ஆகிடுவார். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபார்மஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு பயங்கர ஐகானிக் மொமெண்ட். அது ராகுல் பாஸ் சாரோட நிறையா ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துருக்கேன், நிறையா குட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. அது ரொம்ப சூப்பர். நான் அதை மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் அவருக்கு, இந்த மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார், இந்த ரியாக்ஷனை நான் எடுத்துக்கிறேன் சார், இனி ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது ஒரு படத்தில் வந்து இது டெஃபினட்டாக இருக்கும் சார்ன்னு சொல்லி. அந்த ஒரு காமெடியில் வரல, அண்ணன் எடுத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு வரல, அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது. ஸோ ரெஸ்பெக்டாக நான் சொல்லிட்டேன். அது சூப்பர் சார். லாஸ்ட்டாக எனக்கு ஒன்று, தட் ரியாக்ஷன் எனக்கு ஒரு ஒன்றே ஒன்று அப்படி சொல்லட்டேன். ஒரு பர்ஸ் கொடுக்குற இடம் ஒன்று வரும், ஐகானிக். அது அந்த இடத்துல கடைசியாக ஒரு ஹெட் நாடு ஒன்று வரும் இப்படி. அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ஜெஸ்டராக இருக்கும். எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் பார்க்கும்போது எனக்கு கண்ணீரே வராது இந்த படம். ஏன்னா எனக்கு எழுத்துலேயே எல்லா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்லேயே வந்துடுச்சு. ஒரு வாட்டியும் எனக்கு அது வந்ததில்லை. பட் அந்த இடத்துல சம்டைம்ஸ் எவ்ரி டைம் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல எனக்கே ஒரு உருக்கம் வரும் சார். எனக்கு அது இவங்களோட ரியாக்ஷன். அது ஒரு ஹெட் நாட். அந்த புக்கில் உங்கள் 4 பேர்த்தோட ஆட்டோகிராஃப் வேணும். முடிச்சுட்டு வெளியில போகும்போது கண்டிப்பா மேம் தெரியும், எனக்கு தெரியும். ஸ்டீஃபன் அப்படியே வாங்கி மட்டும் கொடு. Yeah. for Rahul. Yeah, sir. you can just. And then Yeah. Yes. You can ask like that only. You can ask. Sai ma'am, you have apple beauty. I love it. thank you. Rajkumar sir, thank you very much for making Rahul this sir. film. राहुल सर अब हिंदी में बोलेगी क्योंकि बहुत सारी तमिल और कन्नड़ ऊपर से गया है, इसलिए आपकी जो 2 फिल्म थी मैंने देखी है, एक तो बुलबुल और एक बर्लिन. दोनों में आपका जो किरदार था वो एक हटके था. देख के ऐसा लगा कि वाह, ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए. और आपकी एक फिल्म थी झंकार बेट्स,
वो एक अलग फिल्म थी, म्यूजिकल फिल्म थी। तो आपको क्या लगता है कि वैसी फिल्म पार्ट 2 बनना चाहिए या फिर वो कुछ बन रहा है ऐसा कुछ? झंकार बेल। झंकार बीच का हाँ जी। अगर बन रहा है तो मेरे डेड बॉडी के साथ बनेगा। ओह। और क्या, मतलब 25 साल तो हो गए नहीं, लेकिन बुलबुल में 2 किरदार थे मेरे, ट्विन ब्रदर्स। एक तो ठीक ही था, जो ज़मींदार का जो रोल था, बट द अदर वन विच इज़ द मेंटली चैलेंज्ड ब्रदर, फ्रोजन एट द एज ऑफ 10 इन अ बॉडी ऑफ अ 45-year-old, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसमें कम करो तो लोग कहेंगे तो हम काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें हुनर नहीं है, और अगर ज़्यादा करते हो तो ओवर एक्टिंग हो जाता है। तो इसमें डायरेक्टर बहुत ज़रूरी हो जाता है। द डायरेक्टर हैज़ टू चूज़ द राइट टेक्स टू आर्क द कैरेक्टर, द पिच ऑफ द कैरेक्टर वेरी केयरफुली। सो या यू नो, इट्स ए, मुझे ताज्जुब तब होता है कि जब एक्टर ख़राब काम करता है तो लोग डायरेक्टर को क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते, क्योंकि डायरेक्टर वहाँ पे बैठा है। राइट। such talented actors, the director only has to say, सिवा थोड़ा कम करो, थोड़ा ज़्यादा करो, यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज कम करो, और टू से टू साइड, they'll do it. अगर नहीं करते हैं तो this is equally the loss of the director. Similarly, when an actor gets praised for her or his work, the praise should go to the director. Because the director is the person who's sitting there for 100 days arcing your performance. And they can destroy your performance by choosing the wrong take in the edit. That's it. Destroy your performance. So, you know, I think it's very, very important for directors to also carry responsibility for the actor's work. But I love your Bulbul wala character, twins brother. Very nice. Thank you Thank very you. much. Perfect. Sir has Thank also you, dubbed thank you in so Tamil much, sir. itself. Thank you so much, everyone, for this.